ఈవీ9 నేషనల్ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆపరేషన్ సింధూర్పై పార్లమెంట్లో చర్చకు తేదీ ఖరారు. సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటేనే అభివృద్ధి, సీఎం చంద్రబాబు. ఏఐతో ఉద్యోగాలు, మంత్రి లోకేష్ కీలక వ్యాఖ్యలు. ములుగులో భారీ వర్షాలకు పరవళ్లు తొక్కి కనువిందు చేస్తున్న బొగత జలపాతం. పహల్గాం ఉగ్రదాడి అనంతరం భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్పై ఈ నెల 29న పార్లమెంట్లో ప్రత్యేక చర్చ జరగనుంది. 16 గంటల సేపు చర్చ జరిపేందుకు పార్లమెంట్ బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ బీఏసీ సమావేశం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమావేశం. సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యమని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్ఘాటించారు. ఆర్థిక సంస్కరణలు 1995లో టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్లో పరిస్థితి మారిందని తెలిపారు. ఏడాది నుంచి స్వర్గాన్ని సృష్టించిన దేశం దుబాయ్ అని కొనియాడారు. సరికొత్త ఆలోచనతోనే కొత్త ఆవిష్కరణలు సాధ్యమని నొక్కి చెప్పారు. వికసిత్ భారత్లో 2047 నాటికి 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ ఎదుగుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఏపీలో 2026లో జనవరి నాటికి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వాలీ ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. యూఏఈ అభివృద్ధిలో భారత్ భాగస్వామ్యం హర్షణీయమన్నారు. దుబాయ్ని చూస్తుంటే తనకు అసూయ వేస్తుందంటూ పేర్కొన్నారు సీఎం చంద్రబాబు. Honorable Minister for Economy and Tourism, Government of UAE, CEO, Investopia, Dr. John Ferris, CMD, Lulu International, Honorable Yusuf Ali, MD, CEO Tata Chemicals, and also CAI, Sri Mukundan Garu, Honorable Minister for Industries and Food Processing, Government of Andhra Pradesh, TG Bharat Garu, Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh, Vijayanand Garu, distinguished friends from UAE and also from Andhra Pradesh and media. I am very happy today to meet all of you. Just now, His Excellency has told very clearly, I met him January in Davos. In that meeting, I request him to come to Andhra Pradesh. If at all you visit, first you come to Andhra Pradesh, then only you can visit other places. Then you will know what is the strength of Andhra Pradesh. He kept his promise. First visit after that. మనమిత్ర ద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవల్ని తమ ప్రభుత్వం అందిస్తుందని ఏపీ విద్యా ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో ఎయిర్పోర్టు ఎలా ఒక ప్రాంతం రూపురేఖలు మార్చిందో చూశామని తెలిపారు. తెలంగాణ జీడీపీలో ఎయిర్పోర్టుల వల్ల ఆదాయం 17% నుంచి 18% పెరిగిందని వివరించారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా పారిశ్రామికవేత్తలతో బుధవారం జూలై 23న విజయవాడలో సమ్మిట్ నిర్వహించారు. యూఏఈ పెట్టుబడుల ఆకర్షణ లక్ష్యంగా ఈ సదస్సు జరిగింది. భారత్ యూఏఈ ఆర్థిక సంబంధాల బలోపేతంపై మంత్రి నారా లోకేష్ సదస్సులో పాల్గొని ప్రసంగించారు. టెక్నాలజీ పాలసీ. Thank you, Manu, for believing in Andhra Pradesh, and thanks for taking time off coming all the way from UAE to Vijayawada. We promise next time we'll have a direct flight connecting UAE and Vijayawada for sure. Saying that, so you know, there are moments in life that fundamentally change you, and for me it's been my Padayatra. That's where I've realized that during the first IT revolution, we have digitized the broken processes. Yes, they're digitized, but they're still broken. I think what excites me is with the advent of AI is how can I democratize governance, and how can we make it a lot more approachable to citizens. I think that's what excites me. And if you look at Andhra Pradesh, we are one of the very first states to bring close to about 600 services on WhatsApp. We call it Manamitra. I believe it's the step in the right direction, but it's just the beginning. We are now putting together a data lake in the back end, where whether a citizen wants a certificate or not, we are going to have it. So when he or she wants it, it's going to be available. That's the kind of approach that we want to take. The parallel thing I've also realized in my Padayatra is that the entire land records is still a broken system in India.
Though there's been a lot of digitization, it's still a broken process. So we are now putting together an AI agent that can take all the knowledge of the best RDOs and so on and so forth. And what parts of this process can actually be automated. And that's what excites us here in Andhra Pradesh. So in a nutshell, it's about democratizing governance. And that's been the motto with which we are adopting AI now in Andhra Pradesh. That's good to hear. From your learning experiences, moving on to the land. కూటమి పాలనతో ఏపీలో ప్రజాప్రతినిధులకు గౌరవం లేకుండా పోయిందని మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు. రాజమండ్రి జైల్లో బుధవారం వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ మిథున్ రెడ్డితో ములాఖత్ అయిన అనంతరం వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలతో కలిసి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఏపీలో తాలిబన్ల పాలన నడుస్తుందని, ఏపీలో ప్రజాప్రతినిధులకు గౌరవం లేకుండా పోయింది. కూటమి సర్కార్ అప్రజాస్వామిక వెళ్తుంది, వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వేధిస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వ చర్యలు చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటున్నాయి. అయినా మిథున్ రెడ్డి కూటమి ప్రభుత్వ వేధింపులను ధీటుగా ఎదుర్కొన్నారు. టెర్రరిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని ట్రీట్ చేసే విధంగా ఇక్కడ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరి ఒక ప్రజాప్రతినిధికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవాన్ని ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు కానీ వారి మంత్రివర్గ సభ్యులు కానీ ఎందుకు విస్మరిస్తూ ఉన్నారు నాకు అర్థం కావడం లేదు. మరి ఇది ఇలాగే కొనసాగిన ఇబ్బంది లేదు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు తప్పకుండా ఈ పరిస్థితిని అధిగమించి ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గరలో ఉంటాయి. మరి నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, ఒక ప్రజాప్రతినిధులకు న్యాయపరంగా ఇవ్వాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ కూడా ఇవ్వాలన్నా పని లేదా? వారిని టెర్రరిస్టుల మాదిరి చూసి ఆ విధంగా మీరు వారిని ట్రీట్ చేస్తారా? ఇది మంచి పద్ధతి అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఏదేమైనా కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలన్నీ కూడా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మీరు చేసే ఈ తప్పుడు విధానాలు రాబోయే రోజుల్లో ఇది ఒక అలవాటుగా మిగతా ప్రభుత్వాలకు కూడా మారకూడదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా ప్రజాప్రతినిధులకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవాన్ని, వారికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యతను, వారికి కల్పించాల్సిన సదుపాయాలు కల్పించాలని పదే పదే నేను మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎన్నికలకు ముందు ఆడబిడ్డ నిధి అంటూ మహిళలు కాసుపెట్టి నేడు ఆ పథకానికి మంగళం పాడేందుకు చంద్రబాబు నేతృత్వం కూటమి సర్కార్ సిద్ధమైందని విజయవాడ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి మండిపడ్డారు. తాడేపల్లిలోని ఆ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆడబిడ్డ నిధి పథకాన్ని ఎత్తేస్తున్నామని పరోక్షంగా ప్రకటించడం ద్వారా మహిళలకు మానసికంగా సిద్ధం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఆడబిడ్డల్ని అవహేళన చేయొచ్చు అన్నది వీళ్ళకి తెలిసి కావాలని ఈ మోసపూరితమైన హామీలు ఇచ్చి వీళ్ళకి కూటమి నాయకులకి పవర్లోకి రావడం మాత్రమే పరమార్థం. పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ రకంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళల్ని మోసం చేయొచ్చు అన్నది వీళ్ళకన్నా బాగా ఎవ్వరికీ తెలీదు. ఈరోజు అచ్చెన్నాయుడు గారు ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యవేక్షణ లేకుండానే మాట్లాడేస్తున్నారా? ఈయన ఒక మంత్రిగా ఆయన బహిరంగంగా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అని అంటే ఆడపడుచులను మోసం చేస్తున్నామనే కదా. ఈరోజు మనకి జూన్ 2024లోన వీళ్ళు మ్యాన్ ఫెస్టివల్ కింద అలాగే ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి బాండ్లు ఇవ్వటము, వాళ్ళ ఫోన్లకి ఈ మేనిఫెస్టోలు పెట్టించడము, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కన్నా మేము అధికంగా ఇస్తాము, మేము ఇంకా సంక్షేమ పథకాలు అందజేస్తాము, ప్రతి ఒక్కరికి మేము అందజేస్తాము అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వీళ్ళు మేనిఫెస్టోలు ఫోన్లో పంపించడము, ఓటీపీలు తీసుకోవటము, ఈ సంక్షేమ పథకాలన్నీ మీకు అందజేస్తామని చెప్పి తెలియజేసి ఈరోజు ఆడబిడ్డ నిధి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అమ్మితే గాని మేము ఇవ్వలేము అని ఒక మంత్రి మాట్లాడడము చాలా హాస్యాస్పదం. వీళ్ళ మీద పెట్టాలి 420 కేసులు. తెలిసి అబద్ధపు హామీలు ఇచ్చి ఈ రకంగా ఆడబిడ్డల్ని మోసం చేస్తున్నందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చీటర్. 4 సార్లు సీఎంగా చేసిన వ్యక్తి, 40 ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ
ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చీటర్ కాక ఇంకేమవుతారు? ఈయన మీద పెట్టాలి కదా 420 కేసు ఈరోజు, ఎందుకు పెట్టకూడదు? ఏ రకంగా మహిళలకి ఇంత మోసపూరితమైన హామీలు ఇచ్చి ఈ రకంగా ఈ రోజు మహిళలకి ఈ రకంగా మహిళలను మోసం చేయటం అన్నది చాలా బాధాకరం. ఇది చంద్రబాబు నాయుడికి ఈరోజు ఏం కొత్త కాదు. 2014-19లో కూడా డోక్రా రుణమాఫీ అని చెప్పి మహిళలు మోసం చేయటం జరిగింది. ఆ రోజు కూడా 14,204 కోట్ల రూపాయలు మహిళలకి డోక్రా రుణాలు మాఫీ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజు కూడా ఈ రకంగానే మహిళలను మోసం చేశారు. అది వడ్డీతో సహా 25,424 కోట్లకు చేరుకుంది. ఆ రోజు రేవంత్ రెడ్డి జాలి చూపెట్టకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కూడా ఉండరు. కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు కవితను జైల్లో వేస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నాయకత్వం లేక దిక్కులేని పరిస్థితుల్లో తిరిగేవాళ్ళు. ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ ఉండేటోడు కాదు మీరు చేసిన పనులకు. నలుగురికి నలుగురు జైల్లో ఉంటే మీకు నాయకత్వమే లేక దిక్కులేని పక్షులై తిరుగుతుండ్రు. జైలు పక్షుల పంచిన జైలు దిక్కులేని పక్షుల్లాగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉండే. పోలీస్ శాఖ నిర్వీర్యమైపోతున్నది. పోలీస్ శాఖ నిర్వీర్యం కాదు, మీ మీద జాలి. నిజంగా చెప్తున్నా, మీకు నాయకుడే లేని స్థితి ఉంటుండే రేవంత్ రెడ్డి గారు తలుచుకుంటే. ఒక్కడు బయట ఉండేటోడు కాదు మీరు చేసిన పనులకు. నలుగురికి నలుగురు జైల్లో ఉంటే మీకు నాయకత్వమే లేక దిక్కులేని పక్షులై తిరుగుతుండ్రు. జైలు పక్షుల పంచిన జైలు దిక్కులేని పక్షుల్లాగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉండే. కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ తీరంలో అలల ఉధృతి పెరిగింది. బుధవారం ఉదయం యూ కొత్తపల్లి మండలం మాయపట్నం వద్ద సముద్రం విచ్చుకుపడింది. భారీ కెరటాలతో మాయపట్నం గ్రామం జలమయమైంది. దాదాపు 70 ఇళ్లలోకి సముద్రపు నీరు చేరడంతో స్థానికులు బయటకు రాలేకపోతున్నారు. ఇప్పటికే గ్రామంలో 20 గృహాలు నీలకున్నాయి. అధికారులు గ్రామానికి చేరుకుని సముద్రపు నీటిని వెనక్కి మళ్లించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. జియో ట్యూబ్ రక్షణ గోడలు ధ్వంసం కావడంతో తరచూ గ్రామంలోకి వర్షపు నీరు చేరుతుంది. రాకాశీలలు వేగంగా తీసుకొచ్చి గ్రామాలపై పడడంతో తీర ప్రాంతాల గ్రామాలు కోతకు గురవుతున్నాయి. ములుగు జిల్లాలోని వాజేడ్లో కుండపోత వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షాలకు వెంకటాపురం గ్రామంలో బొగత జలపాతం పరవళ్లు దొక్కుతుంది. బొగతకు వరద ప్రవాహం పెరగడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. జలపాత సందర్శనకు ఎవరిని అనుమతించట్లేదు. చింతామోహన్, కేంద్ర మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. టీడీటీ బోర్డు మీటింగ్ నిన్న జరిగింది. అనేక అంశాలు పరిశీలించాం. సంతోషం. టీడీటీలో పనిచేసే ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అధికారి అన్యమతం గురించి మాట్లాడడం చాలా బాధకరం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం. టీడీటీలో అంటరానితనం కనిపిస్తుంది. ఆలయంలో ఒక్క ఎస్సీ అధికారి లేడు, ఒక్క అంగడి ఎస్సీకి ఇవ్వలేదు. అన్యమతం గురించి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. బళ్ళకు పోలేక బళ్ళు లేక తలుపులు మూసేయడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 3 లక్షల మంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనారిటీ విద్యార్థులు మరి వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం అవుతున్నాయని తెలియజేస్తున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు కళ్ళు తెరవయ్యా స్వామి, ఎందుకయ్యా నీకు పేదోళ్ల పైన ఇంత ద్వేషం ఎందుకు వస్తా ఉంది? ఆలోచించమని, పునరాలోచించమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మదనపల్లి నుంచి నేను తెలియజేస్తున్నాను. మంచిది కాదు. ప్రాథమిక పాఠశాల కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొచ్చింది. అందరికీ విద్య అనే నినాదంతో తీసుకొచ్చాం. ఈ రోజు అందరికీ విద్య ఏడుంది, కొంతమందికి విద్య నువ్వు వెళుతున్నావు. ఇది పొరపాటు చంద్రబాబు నాయుడు గారని నేను తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈ విధంగా మరి రాష్ట్ర పరిస్థితులు బాగా లేవు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై పార్లమెంట్లో చర్చకు తేదీ ఖరారు. సంక్షోభాలను అవకాశాలుగా మలుచుకుంటేనే అభివృద్ధి. సీఎం చంద్రబాబు. ఏఐతో ఉద్యోగాలు. మంత్రి లోకేష్ కీలక వ్యాఖ్యలు. ములుగులో భారీ వర్షాలకు పరవళ్లు తొక్కి కనువిందు చేస్తున్న బొగత జలపాతం. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. చూస్తూనే ఉండండి EV9 నేషనల్ న్యూస్.